Hi guys, welcome to my channel Prince of Programming. In this tutorial, we are going to learn about tokens. Already in previous tutorial, we learned about steps in learning C and character set. Here we are going to learn about the second step, that is tokens. The character set contains a set of characters. A collection of characters from the character set will form a small unit called token. Then these tokens are classified into 6 types. These tokens are collectively formed an instruction. Finally, a program will be made from a collection of instructions. In this tutorial, we are going to learn about tokens. This is the outline of this tutorial. First one is tokens. Then tokens are classified into 6 types: keywords, constants, identifiers, strings, special symbols, and operators. First one is tokens. So every C program is a collection of instructions, and every instruction is a collection of some individual units called tokens. So the C program எடுத்துக்கிட்டோம்னா it is a collection of instructions and each instruction is a collection of tokens. இந்த tokens வந்து character setல இருந்து form பண்ணும். So character setல characters என்னெல்லாம் இருக்குன்னா alphabets, digits, then some special symbols இதெல்லாம் இருக்கு. So இந்த charactersல இருந்து tokens form பண்ணி அந்த tokens மூலமா instructions எழுதுனாதான் ஒரு C program வந்து make பண்ண முடியும். Tokens are used to construct C programs, so they are called basic building blocks of a C program. Then in this token, there are 6 types: keywords, constants, identifiers, strings, special symbols, operators, and data values. C tokens are classified into 6. First one is keywords. So keywords are some reserved words. There are 32 keywords available in C. So ஒவ்வொரு keywordக்குமே ஒரு purpose இருக்கு. Instructions எழுதும்போது keywords வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த keywords என்ன purposeக்காக யூஸ் பண்றோங்கிறது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும். Then second one, constants. ஒரு வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸடா இருக்கு. During the execution அந்த வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம கான்ஸ்டன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். So it may be a real number or it may be a whole number. Then identifiers. So ஒரு C ப்ரோக்ராம்ல ஒரு வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணணும். அந்த ஸ்டோர் பண்ற லொகேஷனுக்கு பேர் தான் identifiers or variables. Then strings. A string is a sequence of characters. Group of characters சேர்ந்ததுதான் ஒரு string. Then special symbols. Previous tutorialலயே படிச்சிருக்கோம். Then operators. C பொறுத்த வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான operators இருக்கு. So the operators tutorialக்குள்ள அதை இன்னும் டெப்தா படிக்கலாம். So keywordsக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா do, while, int, void, அந்த மாதிரி 32 keywords இருக்கு. Then constants பார்த்தீங்கன்னா it may be a whole number or it may be a number with a fractional part, it may be a real number, என்ன நம்பரா வேணாலும் இருக்கலாம். Then identifiers பொறுத்த வரைக்கும் வேரியபிள் நேம்ஸ் தான். என்ன நேம் வேணாலும் எழுதிக்கலாம், பட் அந்த நேம்ஸ் எழுதுறதுக்குன்னு some rules இருக்கு. Then strings பார்த்தீங்கன்னா sequence of characters but enclosed within double quotation. கண்டிப்பா double quotationக்குள்ள தான் ஒரு string வந்து நம்ம எழுதணும். Then special symbols பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய special symbols இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா hash, dollar, percentage, ampersand, இப்படி எக்கச்சக்கமான special symbols இருக்கு. எந்த symbols எதுல யூஸ் பண்ணணுங்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எழுதும்போது புரியும். Then operators பார்த்தீங்கன்னா
arithmetic operators இதெல்லாம் plus, minus, star and division. இதை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு. செப்பரேட்டா அந்த டுட்டோரியல்ல என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கு, அதோட பர்பஸ் என்னங்கிறத படிக்கலாம். இந்த டோக்கன்ஸ்ல 6 டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கீவேர்ட்ஸ். இந்த கீவேர்ட்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா ப்ரீ டிஃபைன்டு ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ். இதுதான் ஸ்பெல்லிங். ஸோ அந்த வேர்டு வந்து ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியாச்சு. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் இருக்கு. ஸோ எந்த பர்பஸ்க்காக அதை யூஸ் பண்ணணுங்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எழுதும்போது தான் புரியும். ஸோ கீவேர்ட்ஸ் வந்து என்னன்னா ஐடென்டிஃபயரா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஐடென்டிஃபயருங்கிறது வேரியபிள் நேம்ஸ். அப்போ நம்ம ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணும்போது கொடுக்குற வேரியபிள் நேம்க்கு வந்து கீவேர்ட்ஸை நேமா யூஸ் பண்ண முடியாது. C is a case sensitive language. அது ஆல்ரெடி நம்ம தெரியும். ஸோ ஆல் கீவேர்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ரிட்டர்ன் இன் லோயர் கேஸ். எந்த கீவேர்டுமே அப்பர் கேஸ்ல இருக்காது. அப்போ நம்ம கீவேர்ட்ஸ் எழுதும்போது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எழுதும்போது அப்பர் கேஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா எரர் காமிக்கணும். ஸோ இப்போ கீவேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீடிஃபைன்டு வேர்ட் தான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதணும். தென் லோயர் கேஸ்ல தான் எழுதணும். கீவேர்ட்ஸை வந்து வேரியபிள் நேமா யூஸ் பண்ண முடியாது. கீவேர்ட்ஸ் வந்து மொத்தம் 32 கீவேர்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு சில. தீஸ் ஆர் த 32 அவைலபிள் கீவேர்ட்ஸ் இன் சி. ஸோ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கீவேர்டுமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மேக் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். அங்கே எக்ஸாம்பிளோட சின்டாக்ஸோட நம்ம படிக்கலாம். தென் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். A constant is a value or an identifier whose value cannot be altered in a program. So constantங்கிறது ஒரு நம்பர் வேல்யூவா இருக்கலாம், நியூமரிக்கல் வேல்யூவா இருக்கலாம், ஆர் an ஐடென்டிஃபயரா இருக்கலாம், ஆர் ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கலாம். அதோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. எக்ஸாம்பிள் 1 is a constant, so whole number. Then 2.5 is a real number, it is also a constant. Then C programming is easy. இது ஒரு string. So group of characters enclosed within double quotes அப்படின்னா அது string. So string is also a constant. As mentioned, an identifier can also be defined as a constant. So identifier-ஐயும் நம்ம constant-ஆ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Example, pi is equal to 3.14. So 3.14ங்கிற வேல்யூவை pi அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபயர்ல அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹியர் பிஐ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்ம பிஐங்கிற வேரியபிளையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆர் 3.14ங்கிற வேல்யூவையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே சேம் தான். தென் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 types. ஒன் இஸ் நியூமரிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட். Numeric constant is further divided into integer constant and real constant. Character constant is further divided into single character constant and string constants. The first one is integer constant. It is formed using a sequence of digits. So digits பொறுத்த வரைக்கும் C programming 10 digits இருக்கு, 0, 1, 2 up to 9 வரைக்கும். ஸோ இந்த 10 digitsல இருந்து மேற்கொண்டு நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் இன்டிஜர் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். இட் இஸ் நியூமரிக் வித்தவுட் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட். கண்டிப்பா டெசிமல் ஃப்ராக்ஷன் இருக்காது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் 10, 75 இந்த மாதிரி எல்லா ஹோல் நம்பர்ஸுமே இன்டிஜர் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் தான். தென் ரியல் கான்ஸ்டன்ட். ரியல் கான்ஸ்டன்ட்னா இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் யூசிங் எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் பட் இட் கண்டைன்ஸ் டெசிமல் பாயிண்ட். கண்டிப்பா ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூஸ் இருக்கும். Example 2.5, 5.11, etc. Then character constant பொறுத்த வரைக்கும் single character constant and string constants ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. So single character அதுல நேம்லயே இருக்கு. A character constant is a single character or a single digit or a single special symbol. பட் எதுவா இருந்தாலும் single, ஒரே ஒரு லெட்டர், ஒரே ஒரு சிம்பிள், ஒரே ஒரு டிஜிட் இருந்ததுன்னா that is single character constants.
Then இந்த single character constant கண்டிப்பா single quotes குள்ள தான் எழுதணும். It is enclosed in single quotes. So A is a single character enclosed in single quotes. Then 8 is a single digit enclosed in single quotes. Then ஒரு special symbol underscore enclosed in single quotes. The next one is string constants. A string is a sequence of characters. A string constant is a sequence of characters enclosed within double quotation. So double quotes குள்ள என்ன எழுதுறோமோ அதான் string constant. So hello is a sequence of characters. Double quotesல இருக்கனால string constant. Then 444 double quotesல இருக்கனால string constant. Then ஒரு single A but double quotesல இருக்கிறதுனால it is also a string constant. அப்போ single character constant single digit தான் இருக்கும், single character தான் இருக்கும், but single quotesக்குள்ள எழுதணும். String constantல sequence of characters இருக்கும், sequence of digits இருக்கும், special symbols இருக்கும், but double quotesக்குள்ள தான் எழுதணும். Then third one is identifiers. Identifiers is variable names. So C program பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வேரியபிள்ஸ் மூலமா தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்ம என்னென்ன நேம்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஐடென்டிஃபயர்ஸ். A variable is an identifier which is used to store some value. ஸோ ஒரு வேல்யூவை நான் ஸ்டோர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா வேரியபிள்ல அசைன் பண்ணி தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். The variable must be declared first before it is used somewhere inside the program. ஒரு ப்ரோக்ராம் கோல்ல நான் ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டே அதை டிக்ளேர் பண்ணிடணும். இது எல்லாத்துக்குமே சின்டாக்ஸ் இருக்கு, அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எழுதும்போது டீடைல்டா புரியும். A variable name is formed using characters, digits and underscore. இந்த characters and digits. Characters அப்படின்னா alphabets A to Z, both uppercase and lowercase. So 52 alphabets இருக்கு. Then digits பொறுத்த வரைக்கும் 0 to 9, so 10 digits இருக்கு. And underscore, special symbolsல underscore மட்டும்தான். இதுல இருந்து மட்டும்தான் ஒரு வேரியபிள் நேம் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இதை தவிர்த்து வேற என்ன சிம்பிள் வந்தாலும் அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து இன்வேலிட் தான். வேரியபிளுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா A ஒரு கேரக்டர் இருக்கு, ஸோ இது வேரியபிள் A1. ஒரு லெட்டர் இருக்கு, ஒரு நம்பர் இருக்கு, இதுவும் வேலிட் தான் வேரியபிள். தென் ஏஜ், மூணுமே கேரக்டர் தான், ஸோ வேலிட். தென் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ஏஜ், இதில் அண்டர்ஸ்கோர் சிம்பிள் தான் ஸ்பெஷல் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கு, ஸோ இதுவும் ஒரு வேலிட் வேரியபிள் தான். ஸோ எதெல்லாம் இன்வேலிட்ங்கிறது இதை தவிர்த்து வேற என்ன ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்ல வேற மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருந்ததுன்னா அதெல்லாம் இன்வேலிட் வேரியபிள்ஸ். அது செப்பரேட் டியூட்டோரியல்ல இன்னும் டீடைலா படிக்கலாம். Then next one is strings. A string is a sequence of characters. Character setல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்ல இருந்து some characters group பண்ணி ஒரு meaningful word form பண்ணோம்னா that is called a string. It is also called character array. So arrayங்கிறது ஒரு செப்பரேட் கான்செப்ட், அதை நம்ம தனி டியூட்டோரியல்ல படிக்கலாம். தென் ஸ்ட்ரிங் வந்து கண்டிப்பா டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள தான் எழுதணும். எக்ஸாம்பிள் நான் ஹாய் எழுதியிருக்கேன், எந்த ஸ்ட்ரிங் இருந்தாலும் டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள தான் எழுதணும். தென் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ். ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் ஆல்ரெடி கேரக்டர் செட்ல ப்ரீவியஸ் டியூட்டோரியல்ல என்னென்ன ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம். சேம் செட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் தான் எங்கேயும். இந்த ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் மூலமாகவும் நம்ம டோக்கன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். So these are the special symbols available in C. Exclamation mark, double quotation mark, hash symbol, dollar symbol, percentage, ampersand, single quotation mark, open parenthesis, then close parenthesis, then asterisk symbol used for multiplication purpose, then plus symbol used for addition, then comma, then minus symbol used for subtraction, then dot, full stop, then forward slash, then colon, then semicolon, lesser than, equal to, greater than, then question mark symbol, at symbol, square bracket, left square bracket, backslash, right square bracket, then this one is caret symbol, then underscore, then gravis or backtick symbol, then left curly brace, vertical bar, right curly brace,
tilde symbol, then for spaces. ஸோ இப்படி எக்கச்சக்கமான ஸ்பெஷல் சிம்பிள் சில அவைலபிளா இருக்கு. தென் ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஸோ ஆப்ரேட்டருங்கிறதும் ஒரு சிம்பிள் தான், which specifies an operation to be performed on the operands. இதுல ஆப்ரேட்டர்ங்கிறது சிம்பிள், ஆப்ரண்ட்ஸ்ங்கிறது ஒரு ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூஸ் தான் ஆப்பரண்ட்ஸ். The symbols used to perform logical and mathematical operators are called operators. So logical operations, mathematical operations, இப்படி என்ன operations பண்ணாலும் நம்ம operator symbols மூலமா தான் பண்ண முடியும். So example for operators வந்து plus, star, slash இப்படி நிறைய இருக்கு. So ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா z equal to x plus y. So இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். The expression is a collection of operands and operators. இதுல zங்கிறது கண்டிப்பா ஒரு வேல்யூ. ஸோ ஆப்பரண்ட், எக்ஸ்ங்கிறது ஆப்பரண்ட், ஒய்ங்கிறது ஆப்பரண்ட், பட் பிளஸ்ங்கிறது ஆப்ரேட்டர், ஈக்குவல்ங்கிறது ஆப்ரேட்டர். அப்போ ஆப்ரேட்டருக்கும் ஆப்பரண்ட்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம், அடிஷன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய், அதை இசட்ல கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ இந்த அடிஷன் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு என்ன ஆப்ரேட்டர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும், தட் இஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ். அப்போ பிளஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அசைன் பண்ணும்போது ஈக்குவல் டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆப்ரேட்டர்ஸ். தென் என்னென்ன வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸ்ன்னு ஒரு வேல்யூ, ஒய்னு ஒரு வேல்யூ, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இசட்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணுமே வேல்யூஸ் தான், அந்த வேல்யூஸ்க்கு பேர் தான் ஆப்பரண்ட்ஸ். Then these are the types of operators available in C. So arithmetic operators, assignment operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, conditional operators, increment or decrement operators, then finally unary operators. இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ்ங்கிறத செப்பரேட் டுட்டோரியல்ல என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் என்னென்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றோம், அது எப்படி ப்ரோக்ராம்குள்ள யூஸ் பண்ணலாங்கிறத தனியா படிக்கலாம். தென் இந்த டுட்டோரியலோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு, கன்க்ளூஷன். ஸோ இந்த டுட்டோரியல்ல நம்ம ஸ்டெப்ஸ் இன் லேர்னிங் சியோட செகண்ட் ஸ்டெப், தட் இஸ் டோக்கன்ஸ் பத்தி டீட்டெயிலாக படிச்சிருக்கோம். ஸோ டோக்கன்ஸ்னா என்ன, டோக்கன்ஸ் எங்க இருந்து ஃபார்ம் பண்றோம், தென் டோக்கன்ஸோட கிளாசிபிகேஷன் என்ன, இது ஒவ்வொன்றை பத்தியும் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இந்த நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியல் இந்த ஒவ்வொரு டோக்கனை பத்தியும் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டோக்கன் வந்து கீவேர்ட்ஸ், அதை தான் அடுத்த டுட்டோரியல்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த டுட்டோரியலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. தென் என்னோட சேனல்ல இருந்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் டுட்டோரியல்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோட சேனலை கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. என்னோட சேனலோட நேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங். ஃபியூச்சர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் என்னோட சேனல்ல இருந்து வரணும் அப்படின்னா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ கைஸ். நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியல்ல மீட் பண்ணலாம்.